Good morning, dear students. Welcome to Nano Gangotri online classes. Today we are going to discuss about molecular basis of inheritance. Okay. So you already know the definition of inheritance. The inheritance is the study of flow of characters from one generation to other generations. In the previous class, the previous chapter, principles of inheritance. Principles of inheritance, we have studied it about Mendel's law. So there are three laws in which Mendel explained about factors, that the factors are responsible for transformation of characters, or also called as traits, from one generation to other or next generation. So on that note, he proposed three laws. Law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Okay, so what happens in this chapter? You are going to study in a molecular level how these characters are transferred from one generation to other generation. In this principle of inheritance, later on you have studied it that these factors are called as genes. So the chromosomal theory given by Shorton and Gowry, they explained that these genes are present on chromosomes. And during embryogenesis, these chromosomes segregate. So as the genes which are present in these chromosomes, they will also segregate. Okay. In the next step, linkage and crossing over, given by Thomas Hunt Morgan. So you studied it about the association, physical association of genes, how they are tightly linked or loosely linked. You have studied it, all these concepts in this chapter, principles of inheritance. Yes sir. So in study ಮಾಡಿದ್ರು Mendel's law ಬಗ್ಗೆ study ಮಾಡಿದ್ರಿ. Mendel's factors ಈ term use ಮಾಡಿದ. So factors ಏನೋ they are responsible for transformation character one generation in the next generation ಹೋಗುವಂತ ಈ character responsibles ಇರ್ತಾವ ಈ factors. Yes sir. So on that note, law of dominance, law of segregation, law of independent assortment ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಮೂರು laws propose ಮಾಡಿದ. And these laws have their own statements. Remember, you have to remember the statements. Okay, later on Shorton and Gowry chromosomal theory of inheritance ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, these factors are called as genes. And genes ಎದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, chromosomes ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವ. Say for example, ಇದೊಂದು chromosomal structure ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, particularly one place, one locus ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, genes ಇರ್ತಾವ. Suppose ಈ chromosome segregate ಆಯಿತು. Segregation ಎಲ್ಲಿ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ during meiosis. Usually meiosis ಆಗೋದು gametogenesis, gamete formation. Meiosis ಆಗೈತಿ, chromosome segregate ಆಗ್ತಾವ. So the chromosomes which carries these genes, if chromosome segregate, genes also segregate. That point you studied it in chromosomal theory. Next, linkage and crossing over concept. Thomas Hunt Morgan,
he proposed that. So ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅದಾವ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. So how they are tightly associated or they are loosely associated. So if the genes are present in a far distance ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ genes they are loosely associated, linked. If the genes are present nearby, if the distance is very less, distance ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ so they are tightly associated ante. Yes sir. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, so these genes are present in a particular genetic material. genes ಏನಿರ್ತಾವೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ acid. So this genetic material is a nucleic acids, and we know that there are two types of nucleic acids. Just already there are two types of nucleic acid. One we call it as a DNA and other call it as a RNA. Okay. So about this nucleic acid, you have also studied this in a previous year. First PUC biomolecules. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಸ್ polymers. Nucleic acids as polymers. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು DNA ಮತ್ತು RNA ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ಐತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಮರ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಪಾಲಿಮರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋನೋಮರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಮೋನೋಮರ್. ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ monomers ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನದ DNA ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ RNA ಇರಬಹುದು, ಇವೆರಡು ಏನದಾವ್ರಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನೋಮರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಮೊನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಪಾಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ, ಪಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮೆನಿ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಕೂಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಮೋನೋಮರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ polymers. Then the monomers of proteins. Proteins the monomers ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. and amino acid ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದರ್ ಟೈಪ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಕೂಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. yes sir. so that the concept about the DNA, RNA replication. so ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗ basically what you will study in this chapter basically you study about nucleotides. yes sir. so these nucleotides are ಏನದಾವ್ರಿ monomers in a particularly nucleic acid. so this nucleic acid is a polymer. yes. so how these nucleotides are arranged and attached one by one. what this nucleotide contains?
ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, RNA and nucleic acid, DNA, ಇದರ ನಡುವೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ DNA? DNA ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇವೇನದಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. You studied about you study about replication. Replication means DNA ತಂದೆ ಆದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. How that replication occurs. Okay. Next concept, transcription. How DNA produces a message that contains a information. A message oriented particular information ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎದರ ಇರಬಹುದು? ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರಬಹುದು. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಎದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ DNA, that information is sent as a message with the help of one particular RNA. ಒಂದು RNA ಹೆಲ್ಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಳಿಸೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೌ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವೆ, ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್? ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಜೀನ್ದಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಎಂಟೈರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗ ಒಂದು DNA ಒಳಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮಟ್ಟ ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ, ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದರದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದರ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಐತ್ರಿ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಸೊ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಐತಂದ್ರ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ DNA we can identify each and every individual. So it is a technique of identification of a particular person based on its DNA. Okay, so on what basis you can say that there are 99.9% DNA same in all human beings. ಎಲ್ಲ human beings ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 99.9% ಏನಾಗುತ್ತೆ DNA ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ 0.1% ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ DNA ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 0.1% ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ. Okay, so this is about the concept and syllabus or content about this chapter. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್.
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, RNA ಮತ್ತು DNA ನಡುವೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, DNA ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್, DNA ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕಾಪಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DNA ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ DNA ದಿಂದ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ಸ್ ದಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಈ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಐತಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 to 3 experiments are there, so that experiment can tell that DNA is a genetic material. Yes or no? DNA ಒಳಗೆ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನದಾವ ಇದ್ರಾಗ theories as well as experimental evidences ಬರ್ತಾವ. At the last of this topic, ಈ chapter the last topic ಎದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ DNA fingerprinting ಬಗ್ಗೆ. Okay, so first we will discuss about this nucleic acids. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So as I have told you that nucleic acid ಏನೈತ್ರಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಐತಿ. yes or no? So ಈ nucleic acid ಪಾಲಿಮರ್ ಐತಂದ್ರ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ DNA ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ RNA, ಎರಡು ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಒಳಗ 3 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನೈತಂದ್ರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಐತಿ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್. ಥರ್ಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಈ ಮೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ DNA ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, RNA ಒಳಗೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಮೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಫ್ DNA, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಶುಗರ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಫ್ RNA ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಒಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿರಾಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ರಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿರಾಮಿಡಿನ್ಸ್. ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಒಳಗ ಒಂದು ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ? 2 ಅದಾವೆ. ಎಡಿನಿನ್ ಮತ್ತು ಗುವಾನಿನ್ ಇವೆರಡು ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಪಿರಮಿಡಿನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ 3 ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಸೈಟೋಸಿನ್,
ಇನ್ನೊಂದು ಥೈಮಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯುರಾಸಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಪಿರಾಮಿಡಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ಒಳಗ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಎಡಿನಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ವಾನಿನ್ ಇದ್ರ ಪಿರಾಮಿಡಿನ್ಸ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತು ಥೈಮಿನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ are present in a DNA. Whereas in case of RNA ಒಳಗ adenine guanine same as it is purine ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ pyrimidines ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ cytosine ಮತ್ತು uracil. cytosine ಮತ್ತು uracil ಎದರಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ RNA ಒಳಗ. So you can note that purines are same. purines ಏನದಾರಿ ಸೇಮ್ ಅದಾವ DNA ಮತ್ತು RNA. ಪಿರಾಮಿಡಿನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಪಿರಾಮಿಡಿನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೈಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತು ಥೈಮಿನ್ ಇದು ಡಿಎನ್ಎ ಒಳಗಿತ್ತಂದ್ರ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಮತ್ತು ಯುರಾಸಿಲ್ ಆರ್ಎನ್ಎ ಇದರಾಗಿದೆ ಆರ್ಎನ್ಎ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್ cytosine is the only pyrimidine which is present in both DNA as well as RNA. Okay, pyrimidine ಒಳಗ cytosine ಒಂದು pyrimidine DNA ಮತ್ತು RNA ಎರಡು ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ you can see here, but the pyrimidine thymine is present only in DNA and pyrimidine uracil is only present in RNA. thymine RNA ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, uracil DNA ಒಳಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. So pentose sugar, first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ fifth carbon. Okay, so ಈ pentose sugar, ribose pentose sugar is present in RNA and deoxyribose pentose sugar is present in DNA. ಇದು difference. So the first difference the nitrogen based purines ಮತ್ತು pyrimidines ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಂದ್ರ second difference ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತ pentose sugar ಒಳಗ ಸಿಗ್ತೈತೆ. So as it is ಏನಾಗ್ತೈತಿ phosphate group ಎರಡು ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ in case of DNA as well as in case of RNA. Okay, so let's see how these nitrogen bases are connected with pentose sugar and pentose sugar connected with the phosphate group. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾರು ತಗೋರಿ, ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ತಗೋರಿ, ಪಿರಾಮಿಡಿನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ತಗೋರಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಎದರ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಆರ್ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮೂರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ OH, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, this is third carbon, this is fourth carbon and this is the fifth carbon. Okay, so 5 carbon ಒಳಗ nitrogen base is connected with pentose sugar. ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ OH, 1A carbon, first carbon of OH ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. The bond which is present in between nitrogen base and pentose sugar is N-glycosidic bond ಅನ್ನ ಕರೀತೀವಿ. N-glycosidic bond ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತೈತಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೆಂಟೋಸ್. So together nitrogen base ಮತ್ತು pentose sugar
ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ is a bond. A nucleoside is a compound in which a nitrogen base and pentose sugars are connected by n glycosidic bond. Okay, nucleoside. Now if nitrogen base is a adenine, nitrogen base adenine pentose sugar ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು adenosine ಅಥವಾ deoxyadenosine. So deoxyadenosine andre ಅಥವಾ adenosine andre it is an example of a nucleoside in which a nitrogen base is a adenine. Another example guanosine ಅಥವಾ deoxyguanosine. This is also a nucleoside, but the nitrogen base here is a guanine. Next, third, cytidine or deoxycytidine. If the nitrogen base is cytosine, then that nucleoside is called cytidine or deoxycytidine. Uridine or uracilene is a nucleoside where the nitrogen base is uracil. So you should not write deoxyuracilene. ಅದು ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಇದು ಡಿಎನ್ಎ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಡಿಎನ್ಎ ಒಳಗೆ ಯುರಾಸಿಲ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರೀ ಯುರಾಸಿಲೀನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಥೈಮೀನ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಏನ್ರಿ ಥೈಮೀನ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಥೈಮಿಡೀನ್ ಅಂತ ಬರೀ ಥೈಮಿಡೀನ್ ಅಂತ ಈ ಟೈಪ್ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಂತೀನ್ರಿ ಅಡಿನಿನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೋಟ್ ಬರಾಕತ್ತೀನಿ ಎರಡು ಅಡಿನೋಸಿನ್ RNA ಇತ್ತಂದ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. DNA ಇತ್ತಂದ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಅಡಿನೋಸಿನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಎದಕ್ರಿ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ DNA ಒಳಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Adenosine is a nucleoside in RNA. Deoxyadenosine is a nucleoside in DNA. Like that, guanosine ittandra RNA ಒಳಗ nucleoside ಆಯ್ತ್ರಿ. Deoxyguanosine ittandra ಇದು DNA ಒಳಗ. Other type cytidine ಇದು RNA ಒಳಗ ಆಯ್ತ್ರಿ. RNA ಒಳಗ ಆಯ್ತು because ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಪಿರಾಮಿಡಿನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಅಡಿನಿನ್, ಗ್ವಾನಿನ್ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಸಿನ್, ಅಡಿನಿನ್, ಗ್ವಾನಿನ್ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇವು RNA ಮತ್ತು DNA ಒಳಗ ಸೇಮ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ DNA ಒಳಗೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಗ್ವಾನೋಸಿನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ DNA ಒಳಗ ಡಿಆಕ್ಸಿಗ್ವಾನೋಸಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. cytidine, deoxycytidine. But uracil is only found in RNA and thymine is only found in DNA. So aವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು deoxythymidine ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ and uracil RNA ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. Yes sir. So remember about nucleoside. In CET exams they will ask to pick one particular nucleoside, whether in RNA or DNA. Now this nitrogen base whatever it may be is connected with the pentose sugar OH, first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, and this is the fifth carbon. So the first carbon ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ OH ಜಾಗದಾಗ ಎಂತ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ N glycosidic bond ಇರ್ತೈತಿ. N glycosidic bond. Better I will show you here.
Okay. N glycosidic bond. Okay, now one more bond is present in between this nucleoside and phosphate. So nitrogen base ಮತ್ತು pentose sugar nucleoside ಆಯ್ತಂದ್ರ now this nucleoside it should connect with a phosphate bond. So ಇದು nucleoside phosphate ಇದರ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತೈತಿ by ester bond. Okay, so ಇದ್ರಾಗ ಏನಾಯ್ತೈತಿ ester bond. So ester bond ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ 5th carbon. ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ 5th carbon. So this is the 5th carbon. Here it is connected with the OH. 5ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. So usually ಇದು 5' ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. So ಇದರ ಟೈಪ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದರ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮೇಲೆ 5th ಕಾರ್ಬನ್ का connections. Better I will show you here. See this nitrogen base. I hope OH. Okay, carbon phosphorus. Again this 3, this is 2, this is 1, this is 4, and this is the 5th. OH, then next phosphorus, then also it is connected OH, phosphorus, again it is connected C5, again it is connected with C5, this is C4, 3, 2, 1, OH, again there is one more nitrogen base. Okay, so this is one particular nucleotide. Okay, when nitrogen base, pentose sugar, together they are called nucleosides. E nucleoside phosphate jothe connect irtೈತಿ by ester bond, and ester bond ಇಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. So ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ester bonds ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರ 2 ester bonds ಇರ್ತಾವ, one side ಈ ಕಡೆ one side ಈ ಕಡೆ. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ di ester bond. So both ester bonds are connected with the phosphorus. So you can say that phospho diester bond. ಏನಂದ್ರು ನಾವು phosphodiester bond. So these ester bond is present in between phosphorus and nucleoside plus phosphorus ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಏನದಾವ್ರಿ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ಇದು ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ particular nucleotide in the nitrogen base is adenine, guanine, cytosine, thymine or uracil. It depends. Nucleoside, adenylate acid, guanilic acid, cytidec acid, thymidine acid and uracilic acid. So these are the nucleotides based on a particular adenine, guanine, cytosine, thymine and uracil. Okay, now concentrate here. This is one particular nucleotide, this is another particular nucleotide. Together it is called dinucleotide. So this dinucleotide is connected with 3' to 5' end. So how you will see? So this is the third carbon
of first nucleotide, and this is the fifth carbon of next nucleotide. Okay, so this connects with the 3' to 5' direction. In dinucleotide, the connection between the two nucleotides is 3' to 5'. Always the 5' end represents the phosphorus and 3' represents the OH. You can remember that. So always 5' is the phosphorus. It is called phosphorus moiety. Okay. At the end 3' in 3' it is OH. In 3' it is a OH. In one particular nucleotide, the 5' end is also always phosphorus moiety. In a particular nucleotide, the 3' is always a OH moiety. Okay. This is OH moiety and this is phosphorus moiety. So like that, one nucleotide, another nucleotide, another nucleotide, another nucleotide. So these are the nucleotides, nucleotide. And the last nucleotide, this is OH, 3' OH, and the first nucleotide it is phosphorus moiety, and this is the OH. So like that, one particular DNA contains a 5' end, and the remaining the same strand has last 3'. Where in case of this RNA only single stranded is present. In case of DNA there is one more strand is present beside that. Okay, so the DNA is double stranded. So DNA is double stranded. Remember. And these double stranded DNA where one strand is connected with the other strand by hydrogen bond. So hydrogen bonds are present between these adenine, guanine, cytosine, thymine. Okay, say for example, from one side here is the adenine nitrogen base, here pentose sugar, here phosphorus, again one more pentose sugar, phosphorus, and here guanine, again here phosphorus, again here pentose sugar, cytosine. If that connection is there, on the other strand adenine is always placed with the thymine. Okay, purines are always placed with the pyramids. You can see here. In a particular DNA, as there are two strands, here one strand and here one strand. If this strand is 5' to 3', this strand should be 5' to 3'. This will run in this direction and this will run in this direction. Opposite phosphorus moiety and 3' OH moiety. If here adenine is there, and the opposite strand thymine should be there, and there are two hydrogen bonds should be present between adenine and thymine. Here if cytosine is there, and the next guanine should be connected with the cytosine. In between that 3 hydrogen bonds were present. So this is universal. Adenine pairs with the thymine always with the 2 hydrogen bonds, and guanine pairs with the cytosine always with the 3 hydrogen bonds. Okay, so during transcription I will explain in the later classes, next classes explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. adenine RNA ಒಳಗ ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುರಾಸಿಲ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಬಿಕಾಸ್ RNA ಒಳಗ ಥೈಮಿನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಥೈಮಿನ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಅಡೆನಿನ್ ಮತ್ತು ಥೈಮಿನ್ ನಡು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಸಿನ್ ನಡು 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿರಬೇಕು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 3 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು, ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇರಬೇಕು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿಎನ್ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ಎನ್ಎ ಒಳಗ ಎರಡು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್, ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಆರ್ಎನ್ಎ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಡಿಎನ್ಎ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ.
ಅದೇ ತರ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾದವೆ ಅದರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಡೆನಿನ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ಈ ಡಿಎನ್ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ಎನ್ಎ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಪಿರಾಮಿಡಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ಎನ್ಎ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಪಿರಾಮಿಡಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಎನ್ಎ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಯುರಾಸಿಲ್ ಆರ್ಎನ್ಎ ಒಳಗ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಕೂಡಿದಂದ್ರೆ ಏನಾಗೈತ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಏನಾಕೈತ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಆಕೈತಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂತ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಎನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಎನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ ಬಾಂಡ್. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಒಳಗ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದ್ ಇರ್ತೈತಿ ಎನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತೈತಿ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಎರಡು ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅದ ಡೈ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಎರಡು ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದಾವೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದಾವೆ. ಫಾಸ್ಫೋಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತೀರಿ 3' to 5' ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ 3' ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ 5' ಇರ್ತೈತಿ 3' to 5'. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ 5' ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮೊಯಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, 3' ಎಂಡಿಗೆ OH ಮೊಯಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದ ಟೈಪ್ 5' ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ OH ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ OH ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ 1869 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ಫ್ರೆಡ್ರಿಚ್ ಮಿಶ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಸರು. ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಂದ್ರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮಿಶ್ಚರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಸರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ ಕಾರಣಕ್ಕ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಏನೈತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮಿಶ್ಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ರೋಸಾಲಿಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಮರಿಸ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. So what is this particular diagram? In a DNA, if you observe the structure of DNA structure ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದು 5' 3' 5' 3'. So in particular this is one strand and this is a another strand. So ಈ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ್ರಿ ಈ DNA ಪೂರ್ತಿ ಹೆಡ್ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪಾಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ these two scientists James Watson and Francis Crick. ಇಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕ್ ಇಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರೋಸಾಲಿಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಶರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಶರ್ಗಾಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಡೆನಿನ್, amount of thymine, amount of cytosine, amount of guanine always ಏನಿರ್ತಾವಂದ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. that is equal to 1. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So he explained based on the chemical analysis ಮಾಡಿ chemical
ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಡೆನಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ದ ಮತ್ತು ಪಿರಾಮಿಡಿನ್ಸ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಇರ್ತಾವ. ಇದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೋಸಲಿಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಮರಿಸ್ ಮಿಲ್ಕನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ದೇ ಪ್ರಪೋಸ್. ಏನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ? 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಒಳಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನೈತಂದ್ರ ಬಾಂಡ್ಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. Like I have told you, nitrogen base pentose sugar ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, pentose sugar phosphorus ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, 5' and 3' and first carbon second carbon. All these bound connection ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕ್ ತೋರಿಸಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್. Okay, this is very important. The base pairing is very important. Okay, so based on this there are few silent features are there. Silent features are ಎದರ್ತೀರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ DNA ಒಳಗೆ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 5' to 3' ರನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದರ ಉಲ್ಟಾ ರನ್ ಆಗೋದು 5' to 3', ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ರನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಅನದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ರನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು 5' ರನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು 3' ರನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸರ್ ಇದು 3' ರನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು 5'. This will run in this direction and this will run in this direction. So ಏನಿರ್ತಾವೆ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್. 5' ಎಂಡಿಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, 3' ಎಂಡಿಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ OH. ಸೊ ಈ DNA ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂದ್ರ ಕರ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್. ಸೊ ಟರ್ನ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ this turn all this term, the backbone of DNA contains phosphate sugar connection. So phosphate sugar. So the backbone ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. phosphate sugar. So ಈ phosphate sugar ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ದಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅರೈಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಇಫ್ ಅಡೆನಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಥೈಮಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಗ್ವಾನಿನ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಬೇಸ್ CG ಬೇಸ್ ಪೇರ್, AT ಬೇಸ್ ಪೇರ್. ಸೊ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ನಡು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವ, ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ 5' ಎಂಡಿಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್, 3' ಎಂಡಿಗೆ OH, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಶುಗರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡೆನಿನ್ ಪೇರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಥೈಮಿನ್ ಜೊತೆ, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಪೇರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಗ್ವಾನಿನ್ ಜೊತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this purine can pair with this pyrimidine and this purine can pair with this pyrimidine. ಎರಡು ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಈ 2 ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. This is the rule. Okay. Next, the both strand contains hydrogen bonds. 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ RNA ಒಳಗ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರಲಾರ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ RNA ಒಳಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ RNA ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ 2ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಫ್ರೀ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ OH ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಾವ.
OH residues achievable. And one more, this uracil is also called as 5-methyl-thymine. Uracil ಏನೋ ಹೆಸರಿದೆ 5-methyl-thymine. So these 2 points are very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು RNA ಮತ್ತು DNA ಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so these are the silent features of DNA. DNA ಏನದಾವೆ silent features ಅದಾವ. Okay, so ಈ DNA ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು DNA ದ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ. In the next video we will discuss about this. Thank you.